ਜਿੱਦਣ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ। और कायदे आजम ने टैलीग्राम की कि कंडोलेंसिस ऑन द डेथ ऑफ ग्रेट हिंदू लीडर महात्मा गांधी। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं है कि शंकरा तो बाद जिस शंकरा ने बुद्ध धर्म का सफाया शास्त्र ते शस्त्र दे नाल कीता, जे कोई वड्डा हिंदू लीडर पैदा होया तो गांधी पैदा होया। जिदन नथूराम गोडसे जिहदी ट्रेनिंग सावरकर करदा है, जिहड़ा सावरकर हिंदू महासभा का प्रेजिडेंट भी सी, वो गांधी नूं मारदा है और एकदम इहदे कोई शक नहीं है कि RSS के उत्ते पाबंदी लगती है और ये सारा एक नैरेटिव सिरजिया जाता है। नथूराम गोडसे उहदा भरा और सावरकर मेन कंस्पीरेटर है, बाद चों निकल जाता है सावरकर, क्योंकि जी कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। गोडसे ने जिहड़ी स्टेटमेंट जज नूं दित्ती फाइनली कि वाई आई असैसीनेटेड महात्मा गांधी, वो उहदे ते पाबंदी ला दित्ती सी कि जी इहनूं जिहड़ा पब्लिक नहीं किया जा सकता रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ये कहंदा जी इहनूं अलाउ करो कि क्यों नहीं छप सकदी। हुण वो किताब छपी, एमेजोन इंडिया ने रिपब्लिक डे के मौके जिहड़ी है वो सेल जिहड़ी हुंदी है, और इस वेले जिहड़ी उहदी किताब है नथूराम गोडसे दी वाई आई असैसीनेटेड महात्मा गांधी, वो बेस्ट सैलर दे विच है। जे ये किताब हिंदुआं दी जिहड़ी मैजोरिटी, क्योंकि जे बेस्ट सैलर है तो उन्हां दी एक आइडियल किताब बन गई, तो अंदाज़ा लाओ कि आने वाले पीरीयड दे विच उत्थे माइनॉरिटीज़ दे नाल की होएगा। दर्शकों, ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स, हुण आपां गलबात करन जा रहे हां कि गांधी दे हत्यारे नथूराम गोडसे दे जज सामने दिते बयान ते आधारित किताब मैं गांधी नूं क्यों मारिया इस वेले एमेजोन दी रिपब्लिक डे सेल मौके बेस्ट सैलर किताब बन गई है। सो इस तो हिंदुत्वी विचारधारा वालियां दी गिनती का अंदाजा लाया जा सकता है कि इन्हां ने किस हद तक जिहड़ी नफरत है वो फैला दी है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसे तरह बने रहना। देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, असीं जदों हिंदूत्ववाद की अज गल करते हैं कि जिन्हां दे कोल अज पावर है, मोदी की कमांड थले 2014 च मोदी की सरकार पहली बार बनती है, 2019 च फिर दोबारा 300 तो ज़्यादा सीटां दे नाल वो काबज़ हुंदे ने, कि किवें इन्हां 75 सालां दे विच जे 47 नूं असीं पार्ट देखीए कि एक जनरेशन वो गांधी, नेहरू, पटेल दी जिन्हां ने जिहड़ियां आइडियोलॉजिकल फाउंडेशनस हिंदू थॉट दियां जां हिंदूत्व दियां, एक सॉफ्ट हिंदूत्व दियां 19th सेंचुरी एंड च वो बंकम चंद्र चैटर्जी होए, अरविंदो घोष होए, रविंद्रनाथ टैगोर होए, उन्होंने सारिਆਂ ने ले कीतियां। और उहदे च ज़ाहिर है कि फिर असी महाराष्ट्र वाल जे जाइए तो फिर बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे उस लहर वाले ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਲੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਖਲੇ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੁਪਰਾਮੇਸੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਸਣੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸਲੂਕ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 1936-37 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਲਟ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਨਟੱਚੇਬਲ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਬਰਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪੀਰੀਅਰ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਰੂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰਲ
ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਸਓਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਓਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਟੀਕਲੀ ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਧੁਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਧੁਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਰਾਮ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਹਨੇ ਫੋਕਸ ਕਰਵਾਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਧੁਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਘੁਬਰ ਰਾਜ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ? ਗਾਂਧੀ। ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਗੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਗੀਤਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੀਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ? ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਔਰ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ, ਔਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੀ ਹਾਰਟ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਸਿਲਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਲਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਾਇਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਵੈਨ ਐਵਰ ਗਾਂਧੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਮੀਟ ਮੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਚੀਟ ਮੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਣੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਵਲਕਰ ਔਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਡਾਇਲੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਅਵਧੀ ਸੀ, ਅਵਧ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ, ਮੈਥਲੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲਫਾਬੈਟ ਲਿਆ ਕ ਖ ਗ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚੋਂ ਦੇਵਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 22 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੇਖੋਗੇ 22 ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ, ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਔਨ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਸ਼ੰਕਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਸਿਲਕੀ ਟੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਜਿਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਵਰਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਰਕਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ RSS ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਔਰ ਸਾਵਰਕਰ ਮੇਨ ਕੰਸਪੀਰੇਟਰ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਵਰਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿ
YI ਅਸੈਸੀਨੇਟਡ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2002 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਉਹਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟੁਗੈਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ FIR ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਪ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਔਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦੀ YI ਅਸੈਸੀਨੇਟਡ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ YI ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਬੈਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੂੰਖਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ 2002 'ਚ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੋ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਰਿਪਲਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਾਹਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੈਰੰਗ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਆ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਡਸੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਾਧਵੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਾਧਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਇਟਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸੇਲ। Nathu Ram Godse's book YI Assassinated Mahatma Gandhi is one of the highest rated bestseller books offered in this sale. It has over 944 ratings and total rating of 4.5 stars on Amazon. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4.5 stars ਦੀ। It is hypocritical how a Hindu Brahmin assassin is glorified, never called terrorist, nor was his community targeted for pogrom after killing so-called father of nation, whereas Singhs who killed Indira Gandhi, who was not even as popular as MK Gandhi, were called terrorists, and thousands of Sikhs were burnt alive and subjected to genocide, demonizing all Sikhs after death of Indira। ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਮਣ ਸੀ ਨਾਥੂ, ਅਸੀਂ ਨੱਥੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਾਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਮਰਾਠਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀਏ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਟ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿਹਾ। Plenty of BJP MPs and ministers like Pragya Thakur and Anant Kumar Hegde have praised Godse and his service to nation. ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ I was shocked to see so many books by RSS ideologues on sale on Amazon with 5-star ratings and doing propaganda rationalizing actions of Godse. ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿ ਜੀ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਡਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਕਨ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ whereas Sikhs are still arrested or charged with sedition and labeled terrorist and anti-national if we have any book on 1984 or read article on Sukha Janda or any book on Byan Singh Satwant Singh and movies like Qaum De Heere are banned। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੱਖਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਮ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ UAPA ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। Why this double standard? Why is Godse having biopics in pipeline while movies on Sikh Shaheed are banned? Already ਇਹਦੀ Godse ਦੀ ਇੱਕ biopic ਆ ਰਹੀ ਹੈ market। I am also noticing how books on 1984 are either not available for sale on Amazon India or are highly overpriced with price running into 3,000 rupees for one book and reviews on those books are not approved by Amazon for rating or publication। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 84 ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਹਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CEO ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ CEO ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। While there are glowing reviews for Godse's justification for why he killed Gandhi and people thanking him for killing Gandhi and praising his act, ਉਹ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੀ ਹੰਗਰੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਚੁਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ and so-called moderators at Amazon India find nothing to censor in those reviews। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਿਵਿਊ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। nor does government find it anti-national। ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਟਰਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ in its so-called 75th year of independence ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ 75ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗ ਦਾ ਡੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨਾਗ ਨੂੰ ਵਿੰਨਣਾ ਇਸ ਨਾਗ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।